Good morning, my dear students. Unit 1 Probability and Statistics, Lecture 26. Result. Prove that regression line always pass through the point x bar y bar, where x bar is the actual mean of x variables, y bar is the actual mean of y variables. Okay, solution or proof, whatever it may be. We know regression line y and x. We know regression line y on x is y is equal to a plus bx. Y is equal to a plus bx. One of the normal equations. One of the normal equations. First normal equation, sigma y is equal to Na plus b sigma x dividing by n. Sigma y by n is equal to a plus b sigma x by n. What is sigma y by n? Sum of the y variables by number of variables. Y bar. A plus b, this is x bar. Sum of the variables. X variables by number of variables. So y bar plus a plus y bar is equal to a plus bx bar. This shows x bar y bar lies on y is equal to a plus bx. Therefore, regression line always pass through the point x bar y bar. X bar y bar. Another result is, in already we know correlation coefficient R is equal to sigma xy by root over sigma x square into sigma y square. Sigma xy by root over sigma x square into sigma y square. Correlation coefficient R value. Next, covariance of x comma y. Covariance of x comma y. We know R into sigma x into sigma y. Covariance of x comma y. R into sigma x into sigma y. Result, deviations taken from arithmetic means of capital X bar and capital Y bar, instead of calculating with the actual values of capital X and capital Y, we take the deviations of capital X and capital Y from the respected means. From there, look here, this is, observe this, deviation from their respected mean. Deviation from the respected mean from their respective means. In such a case, the two regression equations can be
written as follows. Can be written as follows. Number 1. Regression equation of capital X on capital Y is capital X minus capital X bar is equal to R into sigma X by sigma Y into capital Y minus Y bar. Here X bar is means of X series, mean of X series. Y bar is equal to mean of Y series. R into sigma X by sigma Y is known as regression coefficient of X on Y denoted by BXY. Therefore, BXY is equal to R sigma X by sigma Y. Second one, R sigma X by sigma Y. What is R value? So, R value sigma xy by root sigma x square sigma y square. So we get root of sigma x square by n, sigma x, standard deviation of x formula, standard deviation of y formula, sigma. Root and cancel. Sigma xy by root sigma x square, separate it. Root sigma y square. Root and cancel. Sigma root over sigma x square by root over sigma y square. This one cancel. Root and cancel. Here this one cancel. Sigma xy by root cancel. Sigma y square. This is bxy. This is one formula. This is another formula. Second one, regression equation of y on x is y minus y bar is equal to r into sigma y by sigma x into x bar. R sigma y by sigma x is known as the regression coefficient of y on x denoted by byx. In similar manner, we get byx equal to r into sigma y by sigma x is equal to sigma xy by sigma x square. So we know bxy is equal to regression coefficient x and y, bxy is equal to r sigma x by sigma y. Regression coefficient of y on x, byx is equal to r into sigma y by sigma x. Multiplying both we get left side bxy into byx, right side r into r square. Multiplying this, cancel, we get r square is equal to bxy into byx. R is equal to plus or minus root over bxy into byx. So R means correlation coefficient. Using regression coefficients, we have to find correlation coefficient. That is the relation between correlation coefficient and regression coefficients. So correlation
correlation coefficient R is equal to plus or minus root over bxy into byx. Note, very important, if both bxy comma byx are positive, then R is equal to positive root of bxy into byx. If both bxy comma byx are negative, then R is equal to, this is very important note, ఎప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది ఎప్పుడు మైనస్ వస్తుంది చెప్తున్నాడు, మైనస్ రూట్ ఆఫ్ bxy into byx. డీవియేషన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అస్యూమ్డ్ మీన్స్, మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. యాక్చువల్ మీన్స్ నుంచి డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, అస్యూమ్డ్ మీన్స్ నుంచి డీవియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, స్టాటిస్టిక్స్లో అన్నీ చెప్పాము. ఎందుకు చెప్పామంటే ఇక్కడ ఒకవేళ యాక్చువల్ మీన్ కట్టేటప్పుడు మీకు ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫ్రాక్షన్తో టేబుల్స్ అన్నీ వేయడం చాలా రిస్క్ అంటే ఏం లేదు, టైం టేకన్ ప్రాసెస్. సో ఉన్న వాల్యూస్లో ఒకదాన్ని అస్యూమ్డ్ మీన్గా తీసుకుని మనం డీవియేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి, ఫ్రాక్షన్స్తో క్యాలిక్యులేషన్స్తో ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు. వెన్ యాక్చువల్ మీన్స్ ఆఫ్ capital X and capital Y variables are in fractions, the calculations can be simplified by taking the deviations from the assumed means, the only ప్రొసీజర్ అంతా ఒకటే, ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ దట్ instead of taking deviations from actual means, we can take deviations from assumed mean. ఇది ఒక్కటే మారుతుందండి, ప్రొసీజర్ అంతా సేమే. అది ఎప్పుడైతే యాక్చువల్ మీన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ వస్తాయో క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా డిఫికల్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి అస్యూమ్డ్ మీన్స్ తీసుకుని చేసుకుంటాము. కానీ ఎగ్జామ్లో వాడు యాక్చువల్ మీన్ పెట్టి చేయమంటే అదే పెట్టి చేయాలి, అస్యూమ్డ్ మీన్ అంటే అదే చేయాలి. మన ఛాయిస్ వదిలేశారనుకోండి, జనరల్గా అస్యూమ్డ్ మీనే చేస్తాం. ఫ్రాక్షన్స్ ఎవరు కోరుకుంటారు, అస్యూమ్డ్ మీన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అది in this case regression equation of x and y is x minus x bar r into sigma x by sigma y, y minus y bar. సేమ్ పైన ఉన్న ఈక్వేషనే, కానీ ఈ r into sigma x by sigma y అంటే bxy ఫార్ములా మారుతుంది అస్యూమ్డ్ మీన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా మారుతుందండి.
n into sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy by n sigma dy square minus sigma d suffix y whole square, where dx is x minus a, dy is good y minus a. Here a is assumed mean. Regression equation of y on x is y minus y bar is equal to sigma r sigma y by sigma x into x minus x bar. Here byx is equal to r sigma y by sigma x is equal to formula n into sigma dx dy minus sigma dx dy ఇక్కడికే మారలేదు బై n ఇంటూ y బదులు dx స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇది ఒక్కటే మారింది. ఇదిగోండి కింద సిగ్మా ఎక్స్ వచ్చింది కదా, వై ఆన్ ఎక్స్ కింద డినామినేటర్లో ఎక్స్ ఉంటుంది, ఎక్స్ ఆన్ వై డినామినేటర్లో వై ఉంటుంది. పైదంతా సేమే, ఏ మార్పు ఏం లేదండి. ఈ ఫార్ములాస్ ఎక్కువ ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అప్పుడు కానీ ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రాయగలుగుతారు, లేదంటే ఇబ్బందే. Problem 1. The following data to the scores obtained by 9 salesmen of a company in an intelligence test and their weekly sales 1000 rupees. Test scores means intelligence test scores 50, 60, 50, 60, 80, 50, 80, 40, 70. వీక్లీ సేల్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఫైండ్ ద రెగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆన్ ఇంటెలిజెంట్ టెస్ట్. సేల్స్ ఆన్ ఇంటెలిజెంట్ టెస్ట్. సపోజ్ ఇది మనం ఎక్స్ అనుకున్నాము, ఇది వై అనుకున్నాం అనుకోండి, రెగ్రెషన్ లైన్ వై ఆన్ ఎక్స్, ఇది ఎక్స్ వై అనుకోండి, వై ఆన్ ఎక్స్ కట్టుకోవాలండి. ఇఫ్ ద ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ స్కోర్, ఈ టెస్ట్ స్కోర్ 65 ఉంటే అప్పుడు వీక్లీ సేల్స్ ఎంత ఉంటుందో ఈ చివరిలో కనుక్కోవచ్చులేండి, ప్రాబ్లం లేదు. మనకి రిలేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. రెగ్రెషన్ లైన్ వై ఆన్ ఎక్స్ కనుక్కోవాలి. ఇది ఆర్డినరీ ప్రాబ్లం, ఇంతకుముందు చేసిన మోడలే, కాకపోతే అక్కడేమో స్ట్రైట్ లైను, పెరాబలా, కర్వు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వు, పవర్ కర్వ్ అని రాసుకుని చేసాం. ఇక్కడ రెగ్రెషన్ లైన్ అంటున్నాం, అంతకన్నా ఏం లేదు. అక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ అనే బదులు ఇక్కడ రెగ్రెషన్ లైన్ అంటామండి. మిగతాదంతా సేమే, ఆ మోడల్ ప్రాబ్లమ్సే. మీరు అస్యూమ్డ్ మీన్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఈ టైప్ ఫార్ములాస్ ఉపయోగపడతాయి, ప్రాబ్లం బట్టి ఉంటుంది ఇది. సొల్యూషన్. లెట్ ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ స్కోర్ బి క్యాపిటల్ ఎక్స్ అండ్ వీక్లీ సేల్స్ బి వై. అప్పుడు మనం కట్టాల్సింది ఏంటి, సేల్స్ ఆన్ ఇంటెలిజెన్స్ టెస్ట్ అడుగుతున్నాడు, వై ఆన్ ఎక్స్ కట్టాలి. రెగ్రెషన్ లైన్ వై ఆన్ ఎక్స్ కట్టుకోవాలండి. అది మీన్స్ ఉపయోగిస్తున్నాను, ఎక్స్లు రాసా, వైలు రాసా. ఈ అన్న 9 వేరియబుల్స్, 9 ఐటమ్స్, 9 ఐటమ్స్. సిగ్మా ఎక్స్ ఇవన్నీ సమ్ చేస్తే 540 వచ్చింది. సిగ్మా వై అని సమ్ చేస్తే 450 వచ్చింది. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్, 540 by 9, 60. సో ఎక్స్ బార్ ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 60. నెక్స్ట్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై బై ఎన్, 450 by 9, 50. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై మైనస్ 50 వేయాలి, క్యాపిటల్ వై మైనస్ 50. చూడండి, 50 మైనస్ 60 మైనస్ 10, 60 మైనస్ 60 0, మైనస్ 10 0, ప్లస్ 20 మైనస్ 10
20 మైనస్ 20 10 స్క్వేర్ చేద్దాం. 100 0 100 0 400 100 400 అగైన్ 400 100. ఇక్కడ 50 కదా వై బారు, 30 ఇక్కడ వై అంటే 30 మైనస్ 50 మైనస్ 20, 60 మైనస్ 50 10, 40 మైనస్ 50 మైనస్ 10 0 10, 30 మైనస్ 50 మైనస్ 20 20 0 10 స్క్వేర్ చేద్దాం. 400 100 100 0 100 400 400 0 100. ఈ ఎక్స్ ఇంటూ వై, స్మాల్ ఎక్స్ ఇంటూ స్మాల్ వై, మైనస్ 10 ఇంటూ మైనస్ 20 200 0 100 0 200 200 400 20 ఇంటూ 20 400 0 100. సో సిగ్మా స్మాల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1600 ఇవన్నీ సమ్ చేస్తాయి. సిగ్మా స్మాల్ వై స్క్వేర్ ఎంతంటే సిగ్మా స్మాల్ వై స్క్వేర్ అన్ని సమ్ చేస్తే అది కూడా 1600 వచ్చింది. సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ వై 1200 వచ్చింది. రెగ్రెషన్ ఈక్వేషన్, రిగ్రెషన్ లైన్ అన్న ఒకటే, ఆఫ్ క్యాపిటల్ వై ఆన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ వై ఆన్ ఎక్స్ కదా, వై మైనస్ వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఆర్ సిగ్మా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా చెప్పాను, సిగ్మా ఎక్స్ వై బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. సిగ్మా ఎక్స్ వై 1200 బై సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ 1600, 12 బై 16 0.75 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. వై బార్ ఆల్రెడీ కట్టాం, వై మైనస్ వై బార్ ఎక్కడ కట్టాం 50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సిగ్మా బై సిగ్మా ఎక్స్, ఈ ఫార్ములా ప్రకారం 0.75 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్. సింపుల్గా, చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది రెగ్రెషన్ లైన్. అదే మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళం, రెగ్రెషన్ లైన్ వై ఆన్ ఎక్స్ని వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ బిఎక్స్ అనుకునేవాళ్ళం. కరస్పాండింగ్ నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ రాసేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. ఈక్వేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్ వాల్యూస్ అక్కడ మెయిన్ గీలను తీసుకోవాలి, ఎక్స్ బార్ వై బార్ తీసుకోవాలి, డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి, స్ట్రైట్ లైను పారాబాలా ఇవన్నీ కట్టాం. డైరెక్ట్ వాల్యూస్ తీసుకుని మనం ఈ రెండు ఈక్వేషన్లు వస్తే సాల్వ్ చేసే మెథడాలజీ కూడా మీకు చెప్పాను నేను. సాల్వ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనకి ఏబీ వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఏబీ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. నేను అక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్కి ఈ రెగ్రెషన్ ఎనాలిసిస్కి డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం అక్కడ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వైలు వాడాను, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వైలు వాడాను. అది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇదిగోండి లైన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. వాడేమంటున్నాడు, ఒకవేళ ఎక్స్ బారు ఎక్స్ స్కోరు, ఎక్స్ బార్ అంటే ఎంత, ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ అంటే 60 వేయాలి కదా, 60. సపోజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 65 అయితే వాట్ ఈజ్ వై వాల్యూ అని అడుగుతున్నాడు. 0.75 65 మైనస్ 60 5 ఇంటూ ఎంత అవుతుందండి ఇది, 1 minute. క్యాలిక్యులేటర్ చేద్దాం. 0.75
ఇంటూ 5, 0.75 ఇంటూ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.75 వచ్చిందండి. 3.75. దీంట్లోంచి y వాల్యూ 3.75 ప్లస్ 50, 53.75 వస్తుంది. 53.75. The following table shows the ages X and blood pressure Y of 8 persons X, Y. బ్లడ్ ప్రెషర్ 120/80 ఆ టైప్లో ఉంటుందని అడగండి. ఏదో వాడు ఒక బ్లడ్ ప్రెషర్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు వాల్యూస్ అంతే. థియరిటికల్గా మాట్లాడకండి. 120/80 ఉంటుంది కదా, ఇది కింద ఉండేదా పైన ఉండేదని చెప్పకండి. దీని వాల్యూస్ చూస్తుంటే కింద ఉన్నది అని తెలుస్తుంది. ఫైండ్ ద రెగ్రెషన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ y అండ్ x అండ్ ఫైండ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ 49 years ఉంటే అంత ఉంటుంది. అది చివరిలో చేస్తాం. అది రెగ్రెషన్ ఈక్వేషన్. ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే మనం ఈక్వేషన్ రాసుకునే స్ట్రైట్ లైన్ అన్నా రిగ్రెషన్ లైన్ అన్నా ఒకటేనండి. నార్మల్ ఈక్వేషన్స్ రాసి చేసేవాళ్ళం. అదే మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్. మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్. వాడు పర్టికులర్గా మెథడ్ ఆఫ్ లీస్ట్ స్క్వేర్స్ బయట కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి, ఆ మెథడ్ చేస్తాం. లేవు మామూలుగా వదిలేసి అనుకోండి, ఆ మెథడ్ ఏం చేయొచ్చు, ఈ మెథడ్ ఏం చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఈక్వేషన్స్ వస్తే సాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా మీన్ కనుక్కోవచ్చు. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం మీన్ కనుక్కొని చేసా. నా అదృష్టం బాగుండి ఎక్స్ బారు 60 వచ్చింది, వై బారు 50 వచ్చింది. డెసిమల్స్ రాలా. ఒకవేళ ఇప్పుడు అస్యూమ్డ్ మీన్ తీసుకుంటే అలాగా ఇక్కడ ఏ అనేది 50 తీసుకుంటున్నారు 2 చోట్ల. అలా 2 చోట్ల 50 తీసుకోవాలి రూల్ ఏం లేదు. ఒక చోట అటు మిడిల్లో ఉంటే తీసుకోవాలి. 52 - 52, 63 - 13, 45 - 50 -5, 36 - 50 -14, 72 - 50 22, 65 - 50 15, 47 - 50 -3, 25 - 50 -25. So you find a dx, x minus a, dx square, dy square, dx dy. So already we know these values. You write n is equal to 8, sigma x, sigma y అన్నీ రాసుకొని ఈ లైన్ రెగ్రెషన్ లైన్ ఈక్వేషన్ వేసాను ఫార్ములా. దాని ప్రకారం అస్యూమ్డ్ మీన్ ఫార్ములా వేసా, సింప్లిఫై చేసా. యాక్చువల్ మీ సిగ్మా ఇప్పుడు వై బార్ అంటే యాక్చువల్ మీన్లు అవి ఏ కాదు, ఏ వేరు అస్యూమ్డ్ మీన్. వై బార్ అంటే యాక్చువల్ మీన్ కట్టాలి, సిగ్మా వై బై ఎన్ కట్టాలి. చూడండి ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. ఈ ఫ్రాక్షన్ వేసి చేసామనుకో ఇక్కడ బోల్డ్ టైం పట్టేది మనకి. అలాగే ఎక్స్ బారు ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. ఈ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. రెగ్రెషన్ లైన్ వచ్చింది. ఈ ఎక్స్ 49 years అయితే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు. ఎక్స్ బదులు 49 పెట్టి సింప్లిఫై చేస్తే ఇది 49.502 వచ్చిందండి. జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కొంచెం హోంవర్క్ ఇస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేద్దరు కానీ.